दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सारे जिथे जिथे पाकिस्तान के लोग वस रहे हैं सारे लोगों को ਜਿਹੜੇ पंजाबी कल्चर समझते हैं पंजाबी नहीं समझते हैं मैं सलाम बस करना चाहना। शौकत अली राजा थानू सावां च याद है, मैनू बड़ा पता है, तुसीं सानू बड़ा ही सुनते हो, बड़ा ही प्यार करते हो, बड़ी वड्डी गल हुंदी है। इस दौर दे विच नफसो नफसी के आलम दे विच कोई किसी को प्यार करता होवे बड़ी गल है, बड़ी वड्डी गल है। क्योंकि इस दौर दे विच तां रिश्तेदार रिश्तेदारों नूं छड्ड गए ने। ऐसा फर्क गरीबी ते अमीरी दा ऐसा बनया इस दुनिया ने, इस जमाने च बड़े ऐसी वंड पै गई कि कोई गरीब है उन्होंने पुछना ही कोई नहीं, तू साडा रिश्तेदार सैं, तू साडा भाई सैं, तू साडा वीर सैं, तू साडा ये सैं, कोई पुछदा नहीं। ते इस नफसो नफसी के आलम दे विच हालांकि इस दौर च ए दुनिया तो नफसो नफसी तो नहीं होनी चाहिए, तो अगले जान होनी है। इत्थे तो अल्लाह ने रिश्ते बनाए इस वास्ते ने कि तुसीं रिश्तियां दा एहतराम करो, मुहब्बत करो। क्योंकि अल्लाह नूं प्यार जिहड़ा बंदा करदा है, अल्लाह इहो ही फरमांदा है ना कि मेरी मखलूक नूं मेरे तो भी ज़्यादा प्यार करो, तो मैं तुहाडे ते बड़ा राजी हाँ। तो प्यार वाली तो गल ही मुकदी जाती है ना, प्यार वाला तो वर्का ही पाड़दा जांदा है। दुनिया बड़ी वड्डी गल है कि इस दौर च किसी नूं कोई चाहता होवे, किसी नूं कोई प्यार करदा होवे, किसी नूं इश्क करदा होवे, किसी नूं मुहब्बत करदा होवे ते इन्ना टुट के चाहता होवे। मैं बड़ी वड्डी गल है। मैनू एक दफ़ा याद है, मैनू बड़ा एक वाक़या मैं मुख्तसर जिहा सुनाना चाहना कि असीं एक मेले दे थिएटर कर रहे सां। बड़ी दुनिया इन्नी कोई गैदरिंग सी कि मेरी बड़ा मज़ा आ रहा सी। ते उत्थे एक बंदा फरमाइशां बार बार लोग दस रहे सन भी यह गाना सानू सुना दो, यह सुना दो। तो एक अगों मुंडा बड़ा यंग जवान मुंडा अगों दी आया, कहंदा जी मैनू एक गाना सुना दो। हथ खड़ा करके मैं पुछया उन्होंने मुंडे नूं कंपेयरिंग गल नूं किहड़ा गाना पुछो इन्हां नूं। वो कहंदा जी सानू वो सुना दो अपना कदी साड़दे रहे कदी पाड़दे रहे सोहणे यार दियां तस्वीरां नूं। बड़ा अच्छा गाना, मैनू खुद नूं बड़ा अच्छा लगता है। वो खैर नाल उन्हें यह भी इसरार किया कि मैं स्टेज पर भी आना चाहना। असीं घर स्टेज पर काफ़ी लोग खड़े ने, जगह थोड़ी, तू इत्थे खड़ा होकर सुन लै। खैर मैं दूजियां फरमाइशां रोक के लोगों दी मैं पहली वो फरमाइश सुनाई। जो मैं शुरू किया ना, किहड़ा गाना, एहो गाना, कदी साड़दे रहे कदी पाड़दे रहे सोहणे यार दियां तस्वीरां नूं, तुसी यार दे वांगू ही झूठियां जे, तुसी यार दे वांगू ही झूठियां जे, असी आखदे रहे उन्हां लीरां नूं। कदी साड़दे रहे कदी पाड़दे रहे सोहणे यार दियां तस्वीरां नूं, असी कमले सां एवें विसदे रहे उन्हां सोहणियां धोखेबाज़ां ते, ना रब दे फर्ज अदा कीते असी भुल गए ओहदियां नाज़ां ते। बड़ा रोए जा मज़ारां ते, बड़ा रोए जा मज़ारां ते, कई मन्नतां दित्तियां पीरां नूं। कदी साड़दे रहे कदी पाड़दे रहे सोहणे यार दियां तस्वीरां नूं। यह गाना थोड़े सारे दी फरमाइशां सी। मैनूं बड़े फोन आए हाफजाबाद तो, शकरगढ़ तो, नारोवाल तो, बड़े काफ़ी लोगों ने यह गाना सानू पहले 27 दी सुनाना। मैं कहा जी इंशाल्लाह सुनावांगे, तो क्यों नहीं सुनानी। वो ए मैं गाना सुना रहा सा तो उन्हें सब तो पहला काम की किया, जो मैं 27 की पहलियां लैना कही तो उन्हें इतों कमीज जी वो फाड़ दी अपनी ना, और सारा थिएटर भरया सी, वो वेख रहा सी। मैं परेशान हो गया उन्होंने वेख के। उन्हें इस कमीज फाड़ी, पाड़ के उन्हें थले सुट दी। वो पता नहीं पैसे भी होने ज़ाहिर है, वो शनाख्ती कार्ड भी होना है, वो मतलब जी चीज़ है सी वो विच ही सुट दी उन्हें ना। तो फिर की होया, थले वो एक बुनियान सी, उन्हें वो बुनियान भी गाना पूरा नहीं अजे होया सी, सुना रहा था मैं ना, पब्लिक इंजॉय कर रही सी, लेकिन असीं उन्होंने भी वेख रहे थे नाल गाने में। तो उन्हें वो बनैन पाड़ी, पाड़ के उन्हें वो भी सुट दी। तो एक अजीब जी गल सी जी महसूस करना सी, वो वड्डी गल ये सी कि उन्हें अपने पूरे पेट ते टेपां वलियां हुई सी, टेप सरोश टेप होंगी, वो सारे पेट ते उन्हें वलियां, 4 चफेरे प्लेटां टेप वली हुई ना। और मैं बड़ा परेशान हो गया कि बंदा पता नहीं किन्ना कोई जनूनी है या ये किन्ना कुछ करता है, जिद भी करता है। अजकल तो तुम समझते हो ना किन्नू किन्नू बंदा इश्क करता है।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਟੇਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਲੈਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ, ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਉਂ ਪਾੜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੀਜ਼ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਟੇਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੈਰ ਟੇਪਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਚਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈ, ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ 31 ਨੰਬਰ ਕੇਸਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਵਾਲੀਅਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ 31 ਨੰਬਰ ਕੇਸਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫੜ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਬਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਤਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਮਲਿਕ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਬਣਨਾ ਵੈਰ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਬਣਨਾ ਵੈਰ ਨੇ ਰੋਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ 10 ਵਫਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੀ। ਹਏ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਵਫਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਨੂੰ ਖੁਆਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ
ਮਲਾਈਆਂ ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਵਫਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਵਫਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਣਨਾ ਵੈਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਖੈਰ ਰੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਸੱਚੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਰੱਖੇ ਅੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਬੇਲੀ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ 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 ਬੇਲੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਲੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਮੁੰਦਰੀ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚੰਗਾ ਛੱਲਾ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਚੈਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੌਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਣੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਬੇਲੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪੈਦਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਮ ਬਣ ਗਈ ਹਾਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਮਸਲਨ ਖੁੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਖੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕਮੋੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿਗਾ ਉਹ ਕੋਚ ਤੇ ਬਹਿਗਾ ਉਹ ਏਸੀ ਕੋਚ ਤੇ ਬਹਿਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਮਕਸਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਨ ਹਿਰਮੇ ਫੇਰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੀ, ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ।